Good morning, children. In the last class, we learned regarding the light, right? So, what is light? Then we learned regarding the phenomenon that is done by a light, which is called a reflection. So, what is reflection actually? The bending phenomenon of light is called as reflection. So, in reflection, also we learned regarding the main term, which is a multiple reflection, or we can say many times reflection. So, this multiple reflection we can observe in the barber shop, cutting shopಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ ಹೌದಾ. Then using this multiple reflection, using this process, using this phenomenon, we designed, means we people using this phenomenon or application of this phenomenon, ಇದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ದು ಅಂದರೆ kaleidoscope and periscope. The kaleidoscope and periscope, these are the two instruments which will use the multiple reflection phenomenon. Okay, so today we will learn regarding those devices, how they will work, how they will be working on the basis of multiple reflection, right? Yeah, here, yeah, yeah. This image shows the multiple reflection. So what happens in multiple reflection? Usually two mirrors will be kept, two or more mirrors will be kept in a definite angle, in a particular angle, and when the object is placed, so the reflection occurs multiply. Actually there is one ball here, we will be seeing 1 2 3. So three balls will be seen. Why? Due to the mirrors placed at a particular angles. So what happens there? Multiple reflection takes place. How it happens actually? This is the actual object. The real object is this, right? Mm, This is the real object. Then, so its image is formed here. Its image is formed here. And this acts as an object. This image acts as an object for this mirror, and its image is formed here. Understood? So like this, the multiple reflection takes place, through which we will get the which we will use in our daily activities. So yeah, this is a name, this is a device named periscope. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂತಾರೆ? ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. Periscope. So periscope consists of, it is a pipe like a structure which can be done at our home using the cardboard also. Okay, so what happens here? First you have to take a cylindrical cardboard, then you have to bend it like this, then you have to bend it like this, two pipe like structure. So it is probably a L-shaped structure, as well as you have to extend at one end. Okay, yeah. So here in periscope what happens? They will keep two mirrors. Here you can see one mirror, here you can see one mirror. The mirrors are placed parallel to each other. The mirror are placed parallel to each other. Okay, then now the light enters from here. From this hole the light enters. Okay, then it strikes the mirror. ಸೊ ಬೆಳಕು ಈ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಫಿನೋಮಿನನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳಕು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಸ್, ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್, ಇದೇನು ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡಿರತ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಕು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಕನ್ನಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ಸ್. ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮರೈನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ನೇವಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ದೇಶದವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ
ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಬ್ಮರೈನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹಿಡನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅದು, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಿತಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಿತಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹಿಡನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ submarines. This is called as periscope. Periscope. Here, next. So here what it uses two mirrors, and the reflection of the object takes place two times. Here the mirror is placed in such a way that the angle will be 45 degree. ಕನ್ನಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಸಿ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇಸ್ 7, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ 7 ಇಮೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಹಿಡನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಕಾಣಲಾರದಂಥ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಿತಿಗೆ ಕಾಣಲಾರದಂಥ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್. Next one is kaleidoscope. Kaleidoscope. So this is we can call it as a toy. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲಿಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್, ಇದು ಒಂದು ಉಪಕರಣ, ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಸಲ ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಿಡೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಮಿರರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 3 ಕನ್ನಡಿಗಳು ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 60 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಕೋನ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್. See, this is a cylindrical box, and in the cylindrical box we should place 3 mirrors. ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಒಂದು ಎಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ಬಳೆ ಚೂರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಾಜಿನ ಸಾಮಾನು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಚೂರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ containing those pieces. Then we can see the beautiful patterns and designs due to multiple images formed by the mirrors. So ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಎಂಡಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮಿರರ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್, ಮೆನಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸಸ್. ಸಿಹಿ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅವು ಬಳೆಗಳ ಚೂರುಗಳು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಲಿಡೋಸ್ಕೋಪ್ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನೋಮಿನನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೇನು ಬೇಕು, 3 ಕನ್ನಡಿ ಪೀಸ್ಗಳು ಬೇಕು, 3 ಕನ್ನಡಿ ಪೀಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಈಚ್, ಅವೇ 3ರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಕೋನ ಇರಬೇಕು, 60 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಕೋನ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಬಳೆ ಚೂರುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಚೂರುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಮೆನಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್
due to the multiple images formed by the mirrors. So it looks great and it will be very enjoyable to see such images or patterns. Okay, next, here, while learning the image formed by a plane mirror, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂದರೆ ಬೀಳುವ ಕಿರಣಗಳು, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು, ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಭಾಸವಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್? ಸಿ, this person, he is a real object. Okay, and this is a mirror. So this person lifted his right hand. But in the image you can see it appears like he lifted his left hand. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಅವನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಎಡಗಡೆ ಅಥವಾ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಫಿನೋಮಿನನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, before going to the next concept, so we will learn about certain objects. Okay, so we will learn about certain object. Yet now we learned only the sources. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. 6th ಮತ್ತು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಬೆಳಕು ಬಂದರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್, ಬಲ್ಬ್, ಟಾರ್ಚ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆ ಸೋರ್ಸು ಶಾಖವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾಖದಿಂದ ಬೆಳಕು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬಲ್ಬಲ್ಲೋ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಮಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of objects. Okay, based on light only there are 2 types of objects. Those are luminous objects and non-luminous or illuminated object. 2 ಥರದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಂತೀವಿ? ಲುಮಿನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲುಮಿನಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಲುಮಿನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Here you can see the sun, torch and the campfire. Means using the wood we will ignite the fire and the flame of a candle. Luminous object means the objects which will give their own light. Sunlight, it gives its own light. It will not take help of anything. Torch, it will give the light. Campfire, it will give its own light. Candle, it will give its own light. It will not take the light from other and give us, right? So such objects are called as luminous objects.
Such objects are called as luminous objects. Next one is illuminated. Illuminated, or we can say, or we can call it as non-luminous object. We can call it as non-luminous object or illuminated object. Okay. So what happens in this object is, the objects which will not emit their own light, but they take the light from the other source and give to us. That is, the object which will not, projector light ಇರಬಹುದು. Projector light ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it don't have its own light. Okay, so it takes the light from the electricity. With the help of the electricity, the bulb will get heated and we will get the light. Then moon will take the light from the sun. ಚಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅವನದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲೂಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಂತವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಓನಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಮಿಟ್, ಎಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಮಿಟ್ ಕೊಡುವ. ದೆನ್ their own light are called as illuminated or non-luminous objects. So based on the emission of a light, we have two types of light, that is luminous object and illuminated or non-luminous object. Luminous objects are the objects which will give their or which will emit their own light. Illuminated or non-luminous objects means the objects which will not emit their own light. So based on this, again we are going to learn a new phenomenon which is called as dispersion. Okay, when we see the word dispersion of light, dispersion means, the exact meaning of dispersion means spread, ಹರಡುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹರಡುವಿಕೆ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸನ್ಲೈಟ್ ಆರ್ ಅ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ಸನ್ಲೈಟ್, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ ಅದೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 7 ಬಣ್ಣಗಳು ಕೂಡಿರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್, ಅದು 7 ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ, the splitting up of sunlight or white light into its colors is called as dispersion. Splitting up ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, 7 ಕಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ one beam of light will be splitted into 7 colors or 7 beams of light, 7 rays of light. So that process is called as, that phenomenon is called as dispersion. So how it happens actually? When a beam of sunlight is passed through a glass prism, when a beam of sunlight, a beam means what? Number of rays ಅಂದರೆ beams, ಒಂದೇ ರೇ ಅಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ is passed through a glass prism, you can see a rectangular shape glass, it is called as prism. Okay, so it split up into 7 colors. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ when it strikes the glass prism, it splits up into 7 colors. So which are those colors? ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಅವು? ವಯೋಲೆಟ್, ಇಂಡಿಗೋ, ವಯೋಲೆಟ್,
See here, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. V violet, I indigo, B blue, G green, Y yellow, O orange, R red. So all together we can call it as Vibgyor. It is called as Vibgyor. Okay. So when a beam of sunlight or a white light passed through a prism, a triangular shaped glass material, it splits up into 7 colors, which is called as Vibgyor: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. Okay, so this splitting up or this spreading up of a beam of light, one beam of light ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 7 ತರಹದ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರಡುವಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ನಾವು ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. Kamannabillu or rainbow. Rainbow is caused due to the dispersion of sunlight by water drops in the atmosphere. ಯಾವಾಗ ರೇನ್ಬೋ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ, ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದರ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು 7 ಬೆಳಕಿನ, that is it will divide into 7 light rays. Then we can observe the rainbow. So rainbow is an example for the dispersion of light. Rainbow is an example for the dispersion of light. So here the important thing is, what is dispersion of light? That is the splitting up of a sunlight or a white light into its 7 constituent colors. That is Vibgyor: V violet, I indigo, B blue, G green, Y yellow, O orange, R red. Vibgyor is called as dispersion. Next, now we will study the structure of human eye. Now we will study the structure of human eye. Okay, just to see the structure here. So it has a lens. This is a lens, pupil, conjunctiva, cornea, iris, ciliary muscle, suspensory ligament, means which attaches the lens. Then we have sclera, retina, through this image is formed and sent to our brain, fovea, and optic nerve. Through optic nerve it will be connected to the brain. Through retina the reflection occurs. Okay, so the human eye. The human eye is the sense organ. ಅದೇನದು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. So through our eyes what we will do, we will see the objects around us. So ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಬಾಲ್. ಐಬಾಲ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ. ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, sorry. Okay, spherical in shape. Light enters the eye through transparent membrane called cornea. So first layer ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟು, ಕಾರ್ನಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐರಿಸ್. Behind the cornea it is a muscular structure called iris, which has an opening called pupil, as pupil. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಐರಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಓಪನಿಂಗ್.
ಆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಐ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಈಸ್ ದ ಐ ಲೆನ್ಸ್. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಐ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು, ವಿಚ್ ಫೋಕಸಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಯು ಸಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಚ್ ಫೋಕಸಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ವಸ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರ ಇಮೇಜನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೆನ್ಸು. ದೆನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ciliary muscles. Here you can see a ciliary muscle here. Okay, a ciliary muscle helps the eye lens and to focus the image of the object on the retina. ಈ ciliary muscle ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ರೆಟಿನಾ ಹ್ಯಾಸ್ 2 types of cells. ಈ ರೆಟಿನಾಗೆ 2 types of cell ಮೀನ್ಸ್ 2 ತರಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ರೆಟಿನಾನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ತರಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ತರಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆಟಿನಾ ಹ್ಯಾಸ್ 2 types of cells, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್. ಸೊ ರಾಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದ ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್. ರಾಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್. ತುಂಬ ಕ್ಷೀಣವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಲೈಟ್ಗೆ ಅವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ. ಮತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಲೈಟ್ಗೆ ಅವು ರಾಡ್ಸಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ದ ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಡಿಮ್ ಲೈಟ್. ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನೌ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್. ಆಪ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀವು ಮರದ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮರದ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾವಿನ ಮರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮರದ ಇಮೇಜು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಅದು ಮಾವಿನ ಮರ ಅಂತೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಚಿತ್ರದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನ, ಅದು ಮಾವಿನ ಮರ ಅಂತ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್. Optic nerve send the message to the or send the signal to the brain so that we will understand which object we are seeing. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಕೆಲಸ. ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ. ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, right? Now how easily or how soon your brain is getting what you are seeing, how you are seeing, right? So it is not taking much of the time. So here see, in this image you can see the detailed structure. So what happens here, the light falls on the cornea, then it will be having behind the cornea, it will be having a muscular structure called as iris. So iris has a opening called as pupil. Iris ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐರಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐರಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಓಪನಿಂಗ್, okay, which is called as pupil. So the light enters the pupil. Behind the pupil, it has lens. Okay, the lens forms the image of an object on a retina. ಈ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದು ರೆಟಿನಾ. ಸೊ ರೆಟಿನಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿರ್ತವೆ, 2 ತರಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ, ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಲೈಟು ತುಂಬ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಡ್ಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ.
ಡಿಮ್ ಲೈಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಕೋನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕೋನ್ಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ದೆನ್ ciliary muscle, what happens? It helps the lens to take the image of an object. Then optic nerve ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It sends the signal to the brain regarding the image formed on the retina. Next, defects of vision. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 40% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಷನ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ನಾರ್ಮಲ್ human eye can see nearby as well as distant objects clearly. ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋಬೋದು? ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ, ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹದ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ತರಹದ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಹೌದಾ? ದೆನ್ some persons can see nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly. So some persons can see the nearer object which are around us. ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? So some persons cannot see the distant object but can see the nearer object. Some person cannot see the nearer, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? These defects, ಈ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಸ್ಮಾ ಅಥವಾ ಚಾಲೀಸ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೆನ್ಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ using the specs. Sometimes in old age people cannot see clearly because the eye lens becomes cloudy. This defect is called as cataract. It can be corrected by removing the eye lens and replacing it with an artificial lens. So ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಲೆನ್ಸ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೌಡಿ, ಮೋಡ ಕವಿದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡಿ ಆಸ್ ವಿ ಏಜ್. ಸೊ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಈ ಲೆನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಆ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ. ಪೊರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪೊರೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೊರೆ ಆದರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನಿರುತ್ತೆ? ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಭಾಗ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಮಂಜಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರು, ನೇತ್ರಜ್ಞರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು
ಅದನ್ನು ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ದೋಷಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. Myopia and hyperopia, there are usually two defects in the eyes. There are usually two defects in the eyes which are called as myopia and hyperopia, regarding which we will be learning in our next class. Okay, until that, have a nice day.